Okay. Hello everyone. So today we'll discuss about the slip test on averages. Slip test 1. Okay. What is the first question? The average of 8 numbers is 21. If each of the number is multiplied by 8, then the new average will be yes or no? If the original average is x, if each value is multiplied with k, new average will be x into k. Therefore, what is the answer? 168. Any doubt in this concept? Okay. What is the second one? The average of 50 numbers is 38. If two numbers, namely 45 and 55, are discarded, the average of the remaining numbers is how much? General method also we can do. So first, what is the sum initially? 50 into 38. Okay. As I have checked your rough sheets also, one common mistake done by the students is they'll go 50 into 38. And I have seen one student notebook 800, 8 5s are 40, 300, 3 5s are 15, 19, double. These many things. Okay. क्या करना भाई? Whenever you get 0 in multiplication, you should not consider it. Yes or no? You should not consider it. Simply multiply by with the remaining, means just multiply 5 with 38. What is 5 into 30? 150. 5 into 8, 5 8s are 40. 150 plus 40, 190. 0 is there, 1900. So for this, is there any real need to go to one side and calculate? Yes or no? No. Chalo, very good. From this, 45 and 55 is discarded. Means how much you have to subtract? 100. Why? One is 45, other is 55. Discard means ignore, remove. Yes or no? Discarded means removed. So total kitna hota? 100. So 1900 minus 100, 1800. How many values are there? 50 values are there. Now average of the remaining. Then what is the new average? 1800 by 48. समझ में आ रहा मेरे बात? Yes or no? So now you divide with anything. I'm dividing with 6 initially. Okay. 6 8s are 6 300s. 300 by 8. 8 3s are 24. 6 is the remainder, 60. 8 7s are 56. Point. Yes or no? So means 4. Next 8 5s are 40. 37.5. समझ में आया मेरे बात? Yes or no? And here if you know some percentages concept, for you this concept is not completely done. If you know the ratio to percentage concept, 1 by 8 is 12.5 percentage, or 1 by 8 into 100 is 12.5 percentage. 3 by 8 into 100 is 37.5 percentage. 300 by 8 means 3 by 8 into 100 only na? Then what is the direct answer? 37.5. Yes or no? In that case, no need to divide this 300 by 8 also. So from which concept it is getting covered? From the concept called ratio to percentage or percentage to ratios conversion. So this is a part of calculations you can read. Okay. Next, the average score of a cricketer for 10 matches is 43.9. For 10 matches, if the average is 43.9, what is the total? Can anyone? 439. Total means sum only na? 43.9 into 10, 439. If the average for the first 6 is 53, average of last 4 is how much?
So first 6 is 53. Means I'm just trying to solve it in a method 1. What is that method 1? Total sum concept. So total 10 matches is 439. 6 matches का total कितना होता? As average is 53, it is 6 into 50. How much it is? 6 into 50, 300, 6 3s are 18, 318. Total is 439. For 6 matches, 318. What about the remaining 4 matches? 439 minus 38. So it will be 1, 2, 1. Remaining 4 matches. Is he asking for the average? Then what is the average for the remaining 4 matches? 121 by 4, 30.25. This is general method. हमारा method क्या होता? Method 2. First 6. Average is how much? 53. Last for average you have to calculate. What is the true average given? 43.9. If true average is given, what I can assume? My net change is equal to 0. Only the thing is that number is in terms of decimals. Okay. So 43.9 kada. 44 anko for some time. 44 to 53 is 9. And 44 kin entundi 0.1. So it is 9.1 into here. Can I take out them as 3 and 2? 2 3s are 2 2s are. So 9.1 into 3. 9 3s are 27.3. If this is 27.3, what about the other thing? It should be minus 27.3. Here the number is 2. Yes or no? Change I'll assume as 2. Now from this, what I'll be getting as my C2? Minus 27.3 by 2. My C2 will be minus 13.65. That means if I assume this one as my x2, x2 will be 13.65 less than the true average. Therefore, x2 will be true average 43.9 minus 13.65. ఇక 9 అయితే 90 ఏమనుకోవాలి? 90. 9 అనుకొని చేసావు మళ్ళీ. So 90 minus 65, how much it will be? 25. 3 minus 3 0. 4 minus 1 3. What is my x2? 30.25. 30.25. 30.25. समझ में आ रहा मेरे बात? ఇప్పుడు ఇది చూస్తే నీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఒక్కసారి అరే ఫస్ట్ మెథడే జర బెటర్ ఉందేమో కదా. నేనేం చెప్పాను? ఫర్ సమ్ డేటా, మోస్ట్లీ ఫర్ ఈజీ డేటా ఫస్ట్ మెథడ్ ఈజ్ ఈజీ. ఫర్ డిఫికల్ట్ డేటా సెకండ్ మెథడ్ విల్ బి ఈజీ. ఇంకా నువ్వు డేటాను బట్టి చూస్ చేసుకో. Whenever you are using this method, this is also equal to n1 d1 is equal to n2 d2. Very good. Okay. I'll solve in that way also. Okay, very good. Overall 10 matches, 43.9. First 6 matches, 53. Remaining 4 matches, x2. Yes or no? అట్లా ఏమన్నా ఉంటే చెప్పాలి, మీరు మనసులో పెట్టుకోవద్దు. ఓకేనా? అప్పుడే మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. బికాస్ ఫర్ మీ ఎనీ మెథడ్ ఈజ్ ఓకే. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ స్ట్రెంత్ ఉన్న పర్సన్స్కి ఏమవుతుందంటే జనరల్గా మెథడ్ 1 మెథడ్ 2 మెథడ్ 3 అన్ని సేమ్ టైంలో వేసేస్తాడు. మెథడ్ 1 నేను ఎందుకు వేస్తాడన్నా? క్యాలిక్యులేషన్స్ టైం తీసుకుంటాయి. బట్ ఇఫ్ సమ్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ సమ్ గుడ్ స్ట్రెంత్ అండ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఈజ్ యూజింగ్ మెథడ్ 1 అండ్ కొంచెం స్లోగా నువ్వు మెథడ్ 2 చేసినావు అనుకో, ఇద్దరు టైం సేమ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? అందుకు నేను చెప్పేది. సో మీ మనసులో ఏమైనా ఉంటే చెప్పాలి. ఆల్ రైట్, నౌ కెన్ ఐ క్యాన్సిల్ దెమ్? 3 2.
So I'm using N1 D1 is equal to N2 D2 concept. N1 is 3. This is D1. 53 minus 43.9. So 9.1. N2 is 2. D2. Just tell me, will it be 43.9 minus x2 or x2 minus 43.9? ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ ఉంది కాబట్టి క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఒక ఆర్డర్లో వెళ్ళాలి. సో ఇట్ విల్ బి 43.9 minus x2. Yes or no? Now you do cancellations, whatever you want, you will be getting it. ఇక్కడ అట్లా డెసిమల్స్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయలేం. ఇంటిజర్ అయితే ఈజీగా వస్తుంది. ఓకేనా? సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, 2ని ఇక్కడ డివైడ్ చేసి ఇది ఎంత వస్తుందండి? 1.5. 1.5 into 9.1 43.9 minus x2. 15 అనుకొని మల్టిప్లై చేద్దాం. 15 ones are 15. Carry 1. 15 nines 135 plus 1 136. After decimal 1, after decimal 1. So after decimal 2 is equal to 43.9 minus x2. I am taking x2 to the left side and I am sending this 13.65 to the right side. In 11 doubts unnaya? Now again ఇది ఏమైంది? 43.9 minus 13.65. Again my answer will be 30.25. And no, ఇక్కడ ఇంకా చెక్ చేస్తే 43 minus 13 is 30. 90లో 65 ఎంతో కొంత 30 చేంజ్ ఎన్ని ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి? Only one answer you have. So for this actually no need to solve it for complete thing. Yes or no? Complete గా చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. Any doubt in this? Let me know please. Okay, fourth one. Average score of a cricketer in 2 matches is 27 and that in 3 others is 32. Then his average score in 5 matches. Overall average means concept 2. Yes or no? Average of 2 or more groups, multiple groups average. So first thing is you can go with the formula n1 x1 n2 x2 by n1 plus n2. Second thing is you can go with my method n1 x1 n2 x2. You have to assume some average. You'll be getting some net change. Yes or no? Then you have to proceed with that. So which method you want? This is method 1, method 2. Method 1 I don't solve it because anyone can handle it. So method 2 I am going with. 2 matches average is 27. 3 other matches average is 32. What I can assume? Vinay, tell me. 32. Kindly go with least value. ఎందుకంటే ఒకసారి డెసిమల్స్ వస్తే నువ్వు మైనస్ చేయడం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతావు. 32 నీకు ఆన్సర్ రాదు అంటలా. 32 నువ్వు మాక్సిమం అనుకుంటే నెట్ చేంజ్ ఎట్లా వస్తుంది? యుల్ బి గెటింగ్ ఇన్ నెగిటివ్స్. నెగిటివ్ ఇంటిజర్ వస్తే హ్యాపీ. ఒక్కోసారి డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్లలో వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు ఇంటిజర్ నుంచి డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ తీయాల్సి వచ్చినప్పుడు కొంచెం నాన్ మ్యాథ్స్ ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఫర్ దాట్ పర్పస్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు అస్యూమ్ 27 or 30. అర్థమవుతుందా? 32 అనుకుంటే కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. నెగిటివ్ వల్ల ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఏమనుకోవాలి? 27 30 27. బట్ నేనైతే పర్సనల్ ఐ గో విత్ 30. ఎందుకంటే ఆప్షన్లు కూడా 30 నాకు బాగా టెంప్ట్ చేస్తుంది. బట్ మీకోసం 27 చేస్తున్నా. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఒకవేళ ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ ద కరెక్ట్ యావరేజ్ నెట్ చేంజ్ 0 కదా. హూ నోస్ వస్తుందేమో మనకు తెలియదు కదా. ఇక 30 అయితే చెక్ చేస్తా. ఎందుకంటే ఇంత దూరం వచ్చి మళ్ళీ మీకు షార్ట్ కట్ చెప్పకపోతే కష్టం అవుతుంది. 30 అనుకొని చెక్ చేయి. -3. ఎస్ ఆర్ నో? -3 into 2 -6. ఇక్కడ ఏంది? +2. +2 into 3 +6. -6 +6. నెట్ చేంజ్ 0. యావరేజ్ 30 కదా. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జామ్. ఇది వదిలేసి నువ్వు కింద వాడి మీద వాడి n1 x1 n2 x2, దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. సమజ్ మే ఆరా? ఎస్ ఆర్ నో? సో 30 అనుకుంటే నీకు నెట్ చేంజ్ 0 వస్తుంది. ఇక్కడ చూసుకో. -3 తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఓకే. into 2 -6. ఇక్కడ 2 more. 2 into number 3 +6. Whenever I get my net change 0, that means my true average is equal to my assumed average. So that is equal to 30. Clear? Chalo. Inka
కొంతమంది వేరే వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం. Okay, again I'm solving 2 matches 27, 3 matches 32, assumed average 27, so no difference, 0 plus 5 into 3 15, my net change is 15, then my true average is assumed average how much, 27 plus 15 by total number 2 plus 3 5, 15 by 5 3, 27 plus 3 30. ఇక్కడ మీరు తెలిసి కూడా 32 అనకూడదు. ఇక్కడ 32 అన్నావంటే నువ్వు మ్యాథ్స్లో పండిపోయి ఉండాలి, క్యాలిక్యులేషన్లో స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. క్యాలిక్యులేషన్లో వీక్ ఉండి 32 అన్నావంటే తప్పది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ దట్ నెగిటివ్ వాల్యూ. రైట్. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ హైట్ ఆఫ్ 30 girls out of 40 means there are total 40. In that 30 girls, average height is 160. That of remaining girls means 10 girls, it is 156. Then the average height of the whole class. ఏముందండి? 30 girls 160, 10 girls 156. Can I take out this 0 0? Because instead of the numbers I can take down that ratio directly. Now suggest me, Vinay, what I can assume? Very good, 156. That means this will become 0. How much more? 4 more. 4 into 3 12. And single value వచ్చినప్పుడు mala net change 6 12 and heading weight exam la, whenever you are getting single number, that will be your net change. Yes or no? This will be my net change. Again mali రాయకూడదు అది. Then what will be my true average? Assumed average 156 plus 12 by how many fellows are there? 3 plus 1. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయింది, మళ్ళీ 40 రాస్తాం. నువ్వు ఇక్కడ ఆల్రెడీ 0 తీసేసినాక whenever you take out this 0, you should not write 40. समझ में आ रहा? So it should be 4 only. Now 12 by 4 3, 156 plus 3 159. This will be your answer. Clear? Any doubt? Then we'll go back to the next one. Let me know how many of you got the wrong answer for this. Raise your hand. ఇది తప్పు చేసిన వాళ్ళు చేయొద్దండి గర్వంగా, ప్రౌడ్గా. No one? Everyone got the correct one? 1. ఇంకా? You got it correct? You got it correct? Yourself? This one actually covered in the class itself, in yesterday class. విన్నట్టుందా? నిన్న క్లాస్లోనే ఉంది అది. ఎలాగా? ABCDE are 5 consecutive odd numbers. A, B, C, D, E. ఏంటంటే ఇవి కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నంబర్స్, మీన్స్ సైడ్ బై సైడ్ ఆడ్ నంబర్స్. సో నేను దీన్ని రీఫ్రేమ్ చేయొచ్చా? ఏ, ఇఫ్ ఏ ఇస్ ఆడ్ నంబర్, నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్ ఎట్లా వస్తుంది? A+2. నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్ A+4. నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్ A+6. నెక్స్ట్ ఆడ్ నంబర్ A+8. సో ఆడ్ నంబర్ అంటే అది ఏపీలో ఉన్నట్టేనా? If the given series in AB and the number of terms are odd, then the middle term will be the average. C average. మరి C ఆప్షన్ లో ఉందా? నో. మరి C ప్లేస్ లో ఏముంది? A+4. దిస్ ఇస్ ఆల్సో యావరేజ్. మరి A+4 ఉందా? ఎస్. ఆర్ ఇంకా ఏమేమి అవ్వచ్చు యావరేజ్? యావరేజ్ అవడానికి పాసిబిలిటీ ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ బై 2, సెకండ్ టర్మ్ ప్లస్ సెకండ్ లాస్ట్ బై 2, C A+4. ఇవన్నీ యావరేజ్లే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడో లాస్ట్ టైం ఇట్లా ఇచ్చాడని మళ్ళీ ఇవి ఆప్షన్స్ ఇవ్వాలని రూల్ ఉందా? నో. సమ్టైమ్స్ ఈ విల్ చేంజ్ దట్ ఆప్షన్స్. సో నీకు ఆ కాన్సెప్ట్ పైన కంప్లీట్ క్లారిటీ ఉండాలి. ఇది A+E/2 ఎట్లా వచ్చింది? వెన్ ఎవర్ ద గివెన్ సిరీస్ ఇన్ AP, యావరేజ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ బై 2, ఆర్ స్మాలెస్ట్ ప్లస్ లార్జెస్ట్ బై 2, సెకండ్ ప్లస్ సెకండ్ లాస్ట్ బై 2, థర్డ్ ప్లస్ థర్డ్ లాస్ట్ బై 2. And in addition to that AP, if the number of terms are odd, middle term will be the average. Clear? Very good.
Okay. Next, average age of 3 boys. If average is 15, what is the sum? Wondering. If the average is 15, what is the sum? 45, because 3 members are there, 15 3s are 45. If their ages are in the ratio 3:5:7, age of the youngest is 3:5:7. Total how many parts? 15 parts. What is the total value? 45. This is also total only. This is also total only. If 15 parts is 45, 15 3s are 45. And what is the requirement? Youngest. Who is youngest? 3 3s are 9 years. How many of you got it wrong? Why? So 15 parts, 15. So 3 parts, 3. Are yaar, okay. Next time, Ashok sir, we need to add this option. Okay? Next time I'll add 3 years in this. ఎందుకంటే నీకు రాంగ్ వస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు, కాన్ఫిడెంట్గా అదే అని పెట్టి రావాలి, నువ్వు అట్లా పెట్టాలి ఆప్షన్స్. సో నెక్స్ట్ టైం 3 years యాడ్ చేయాలి మనం ఇలా. ఓకే, ఐల్ టేక్ ఎ పిక్ ఆఫ్ ఇట్. నైస్. ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ ఎక్కడ జరుగుతాయో గమనించి అవి ఆప్షన్స్ పెడితేనే కదా నీకు దాంట్లో పర్ఫెక్షన్ వచ్చేది. అదే అర్థమైంది, ఐ గాట్ ఇట్. మీన్స్ విచ్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్? Because 3 is not there, you selected 15, huh? Oh, 3 parts say 45 అనుకున్నావా? సో అందులో మిక్సీ పట్టినావు మొత్తం, ఏదో ఒకటి చేయాలి కాబట్టి చేసినావు. Now is it clear now? Because total sum you have total, or else of course ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఎలాగా? యావరేజ్ కూడా కనుక్కోవచ్చు. How? 3 parts plus 5 plus 5 parts plus 7 parts, 15 parts by 3 members ఉన్నారు కదా, by 3. How much? 5 parts. 5 parts is 15 years. ఇది యావరేజ్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏం తీసుకోవచ్చు నేను? యావరేజ్. అగైన్ 5 3s are 15. And again who is the youngest? Again 3 parts. 3 3s are 9. समझ में आया मेरा बात कुछ? సో అది సమ్ముల్లో చేయాలని ఏం రూల్ లేదు మిత్రమా, యావరేజ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఆన్సర్లో ఎట్లాంటి చేంజ్ ఉండదు. ఆన్సర్ మన చేంజ్ అయిందా? నథింగ్ విల్ చేంజ్. క్లియర్? ఎందుకంటే ఒక్కోసారి సమ్ముల్లో వేస్తే మనకు కొంచెం ఆ డేటా పెద్దగా ఉంటే టైం వేస్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఆల్సో గో లైక్ దిస్. Okay, this is with respect to averages. This is with respect to sums. Clear? Next one. The average of 3 numbers is 42. If average is 42, what can be the sum? 3 into 42. Let it be whatever it is the number. 3 into 42, 126. Okay, very good. The first is twice the second and second is twice the third. Concept 1, yes or no? In our averages class, concept 1 it is. There are 3 numbers. What are they? A, B, C. First is twice the second. Means if it is x, it is 2x. Second is twice the third. So I'll change it. If this is x, this is 2x, this is 4x. Yes or no? Anything I can assume. That's my choice. Now, what he has given? The difference between the largest and the smallest number is how much? And what is this? Average. But here, what will be the average? 7x by 3. I don't like it. So, I'll go with the sum, okay? What is the sum? 7x. What is the sum? Don't write 126. I told you in the class also. 3 into 42. Because
cancellation will become easy. 7 ones are 7 6. If it is 126, 7 ones are 7, 5 is the remainder. Okay, 56, 7 8s are, like that you have to do. X is equal to 18. And what is asking? The difference between the largest and the smallest. What is the largest? This is a requirement, yes or no? Largest one is 4x, smallest one is 1x. Difference is 4x minus x, which is 3x, which is 3 into 18. 18 3s are 54. Any doubt in this? No? Sure? Huh? Then I'll move to the next one. Out of 3 numbers, first is twice the second and half of the third. Dekho, A, B, C. First is twice the second, twice of second, double, and half of third. That means if it is x, it is 2x. Dekho, first is twice the second. And it is half of the third, means first is only half of third. So what can be C value? 4x. It is not first is half. देखो एक बार, first is twice the second. Second కంటే first ది డబల్ ఉండాలి, twice ఉండాలి. ఉందా మరి? ఉందా? And is అంటే ఏది మళ్ళా ఫస్ట్ ఏ. And first is half of the third. దాని మీనింగ్ అది. And is half of the third అంటే and first is and is అంటే అర్థమైంది. ఫస్ట్ is అనే దాని అర్థం మళ్ళీ. ఫస్ట్ ఈజ్ అనే నువ్వు క్వశ్చన్ అప్డేట్ చేసుకున్నావు, క్వశ్చన్ ఇట్లానే వస్తుంది ఎగ్జామ్లో, మనం అర్థం చేసుకోవాలి. హాఫ్ ఉండాలంటే అది ఎంత ఉండాలి మరి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 4x, then half of it will be 2x. Now if the average is given, so I will be writing sum only. What is the sum? 7x. What is the sum? If average is 56, sum is 3 into 56. Don't multiply it. 7 ones are 7 8s are. X is equal to 24. Now what is the requirement? 3 numbers, every number is asking. So what were my numbers? A, B, C. 2x, 1x, 4x. 2x, 2 into 24. Or else 2 is to 1 is to 4 la undalabba. Actually no need to solve here. ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మ్యాండేటరీ అయితేనే చేస్తాను నేను. ఎలా ఉండాలి వాటి మధ్యలో రేషియో? 2 is to 1 is to 4. అంటే మిడిల్ దానికంటే లెఫ్ట్ సైడ్ డబల్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ 4 టైమ్స్ ఉండాలి. మిడిల్ దానికంటే లెఫ్ట్ సైడ్ డబల్ ఉందా? నో, క్యాన్సల్. మిడిల్ దానికంటే డబల్ ఉందా? ఎస్. రైట్ సైడ్ 4 టైమ్స్ ఉందా? ఎస్. కథం. మళ్ళీ చెక్ చేయి, మిడిల్ లెఫ్ట్ సైడ్ డబల్, ఇది 4 టైమ్స్ ఉందా? నో. లెఫ్ట్ సైడ్ 4 టైమ్స్? నో. మరి ఇప్పుడు ఇది అవసరమా? ఎస్ ఆర్ నో? నువ్వు చేయాలంటే చేయొచ్చు, బట్ ఇగో దీన్ని పట్టుకొని మనం వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఎగ్జామ్లో ఏమైంది, సమ్ టైమ్స్ ఇది సాటిస్ఫై చేసే ఆప్షన్స్ 2 లేదా 3 ఉంటాయి. హియర్ లక్కీలీ ఓన్లీ 1 ఆప్షన్ ఈస్ దేర్ టు సాటిస్ఫై దిస్ కండిషన్. Am I right? Only 1 option is there to satisfy condition. But based on the difficulty of exam, sometimes 4 options will be like that only. అప్పుడు సార్ నోట్లో ఎప్పినావు సార్ నాకు రాలేదు ఏం చేయమంటుంటే నేనేం చేస్తా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. సో ఎగ్జామ్ ఆ పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ని బట్టి ఆప్షన్స్ డిసైడ్ అయ్యాయి. 4 కూడా అట్లా ఇచ్చాడంటే కొంచెం నీ టైం కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి డిఫికల్టీ లెవెల్ ఉన్నాడు. ఒకటే ఆప్షన్ ఇచ్చాడంటే నీ టైం ఎక్కువ కిల్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఈజీ పేపర్ వచ్చినాడు. అదే చేంజ్ అవుతుంది, ఇంకేం చేంజ్ అవ్వదు. క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్, యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 9 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3. ఇది ఎంతమంది రాంగ్ చేశారు చేయొద్దండి. ఆన్సర్ కాదు నాకు కావాల్సింది, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ డిడ్ ఇట్ రాంగ్? ఓకే, ఫస్ట్ 9 మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 3 రెగ్యులర్గా బేసిక్ ఎవరికైనా వచ్చేది.
ఫస్ట్ మల్టిపుల్ ఏంది 3 1s are 3. నైన్త్ మల్టిపుల్ ఏంది 3 9s are 27. am I right? మరి ఏమని చెప్పాను మీకు యావరేజ్ లో ఎనీ టేబుల్ ఈజ్ ఇన్ ఏపీ ఓన్లీ. టేబుల్ అన్నాడు మల్టిపుల్ అన్నాడు అంటే ఏపీనే. మరి ఏపీలో యావరేజ్ ఏమొస్తుంది మనకి ఫస్ట్ ప్లస్ లాస్ట్ బై 2, 3 ప్లస్ 27/2, 30/2. ఆన్సర్ దీనికి ఎవరు రావాలండి ఆన్సర్ చెప్పడం? ఎస్ ఆర్ నో? ఇస్ ఇట్ దట్ మచ్ డిఫికల్ట్? నో. ఇంకా చాలా రకాలు చేయొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ వేస్టింగ్ మై టైమ్ హియర్. చలో నెక్స్ట్. యావరేజ్ ఆఫ్ ఆడ్ నంబర్స్ అప్ టు 100. ఆన్సర్ వెరీ గుడ్. ఇంకా చూసి పెట్టేది జనరల్గా 100 అని చెప్తాం. అరే యార్ ఇక్కడ కూడా ఆప్షన్ యాడ్ చేయాలండి. 100 ఇవి చేంజ్ చేయాలి. ఒకటి 100 అని ఒకటి 99 అని యాడ్ చేద్దాం, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి. ఓకే, అప్ టు 100 అన్నాడు అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? ఆడ్ నంబర్స్ కదా, 1 3 5 అప్ టు సో 99. బట్ ఈ కౌంట్ చేసి నీకు ఎన్ని వస్తాయి? ఓన్లీ 50. ఆర్ అప్ టు 100 లో జనరల్గా ఇన్ 100 అప్ టు 100 లో 50 ఈవెన్ నంబర్స్ విల్ బి దేర్, 50 ఆడ్ నంబర్స్ విల్ బి దేర్. సో ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆడ్ నంబర్స్ యావరేజ్ ఏమవుతుంది? n ఓన్లీ. దట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఎస్ ఆర్ నో? సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 50. వెరీ గుడ్. అదే ఈవెన్కి అయితే ఏమైతే యావరేజ్ మరి n ఉంటే n + 1, సో 51 అవుతుంది. వెరీ గుడ్. Average of 5 results is 46 and that of the 4 is 45. Then the fifth result is how much? Method 1. 5 results, 5 into 46, 5 into 40, 200, 5 6 are 30, 230. 4 results it is 45. 45 2s are 90, 90 2s are 180. Therefore total is 180. This is for 5, this is 5 4. Mar subtract chese em ostundi 50. This will be the last or fifth. Direct answer. समझ में आ रहा? Yes or no? Method 1. ఇగో 5 members ది 46 ఉందండి. టోటల్ ఎంత? 5 into 46 230. 4 members ది 45 ఉంది. టోటల్ ఎంత? 4 into 45 180. మరి 4 members ది 180 ఉంది. 5 members ది 230 ఉంది. మరి మిగిలింది ఎవరిది? దిస్ డిఫరెన్స్ 50 ఎవరిది? 5th person. సార్ మనకి వేరే మెథడ్ చెప్పారు కదా సార్, మీరు మళ్ళీ ఏంది ఇట్లా ప్లేట్ మారుస్తున్నారు? 4 members యావరేజ్ ఆర్ ఎల్స్ అలిగేషన్లు వేసారా మీరు? ఎట్లా వేసారు ఇది? అలిగేషన్ చేశారా? ఓకే. 5 members యావరేజ్ 46, 4 members యావరేజ్ 45. లాస్ట్ వన్ ఈజ్ x2. అంతే కదా? n1 d1 is equal to n2 d2. n1 is 4. This is d1. Yes or no? This is d1. What is d1? 1. Very good. n2 1. d2 will it be x2 minus 46 or 46 minus x2? Very good. x2 minus 46. So 4 is equal to x2 minus 46. x is equal to 50. బట్ ఇంత ఈజీ దానికి ఇక్కడ పోవాల్సిన అవసరం లేదన్నది నా కాన్సెప్ట్. బట్ చాయిస్ ఇస్ యోర్స్, ఐ డోంట్ మైండ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఇన్ దట్? ఎనీ డౌట్? నెక్స్ట్, average of 30 results is 20 and 20 results is 30. What is average of remaining? Allegation bodama. So total 30 results is 20. In that 20 results is 30. Mar remaining enni untayi? 10 results. x2. What is average of
Oh, sorry, it is other 20. ఆ 30లోనే 20 అనుకున్నాను నేను. అదర్ 20. మెథడ్ 2. 30 రిజల్ట్స్ ఈజ్ 20. 20 రిజల్ట్స్ ఈజ్ 30. ఓవరాల్ ఎంత అంటున్నాడు. అజ్యూమ్ యావరేజ్ ఎంత అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 25 చేసుకుంటా. ఊకే 20 అలవాటు పడ్డరా. -5 0 0 క్యాన్సల్. ఎసార్ను దీనికి ఇంకా ఆల్టర్నేట్ ఫార్ములా అయింది. ఓవరాల్ యావరేజ్ ఈజ్ n1x1 ప్లస్ n2x2 బై n1 ప్లస్ అంటే అది అందరూ వేస్తారు. ఇంకా నీకు వాళ్ళకి తేడా ఉంటుంది. ఎసార్ను -5 into 3 -15 plus 5 into 2 plus 10. What is the net change? -5. My true average is 25 minus 5 by 3 plus 2 5, which means 1. 25 minus 1 20. Yes or no? Very good. Next, average of, చూడండమ్మా, whenever you get the decimals, you just don't bother. 6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420 6420. ఇవిడితో ఏం పని ఉందా నీకు? ఉందా పని? మీ రఫ్ షీట్లు చెక్ చేశా. ఆ పెద్ద పెద్ద డబ్బులని మూటలు కట్టడానికి మీరు పడిన బాధలు ఉన్నాయి, చూశారు. ఆ కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఆగలేదు. చాలా కష్టపడ్డా. ఇంకా అది మిగిలితే ఏముంది మిత్రమా? ఒక 4, ఒక 3, ఒక 2, ఒక 1. టోటల్ సమ్ ఎంత? ఎంత ఎంత అంటే దట్ మీన్స్ ఇంకా నేను ఏమనుకోవట్లేదు అంటే సింపుల్గా అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్ ఈజ్ 64200 అనుకుంటున్నట్టు, ఆర్ 0.64200 అజ్యూమ్ చేసుకున్నా. దెన్ కెన్ అజ్యూమ్ దిస్ యాజ్ మై నెట్ చేంజ్. మరి నెట్ చేంజ్ టోటల్ ఎంత అయింది? 10. మరి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ మై ట్రూ యావరేజ్? అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్ ప్లస్ నెట్ చేంజ్ బై ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 4. ఎస్ ఆర్ నో? మరి దట్ మీన్స్ ఈ నెట్ చేంజ్ వాల్యూ ఏమొస్తుంది? అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్. ఓకే, లెట్ ఇట్ బి, లెట్ మీ రైట్ ఇట్ దెన్. మరి మీ మనసు ఒప్పుకోదేమో. 0.64200 ప్లస్ 10/4. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ 10/4, 0.000010 ఆర్ 01, సారీ 10. అర్థమవుతుందా? నేను ఎప్పుడైతే మీకు ఏం చెప్తున్నా అంటే డెసిమల్స్ వచ్చినప్పుడు మిత్రమా గడబడ్ కావద్దు. ఇగో 10 అనే అనుకో. 10/4 ఎంత? 2.5. అంటే ఇగో ఈ మొత్తం తర్వాత నీకు ఎక్స్ట్రా 10 వచ్చింది కదా, అంటే 2.5. మరి 6420 తర్వాత 2.5 ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? అంటే నీకు 2.5 కనబడదు అక్కడ. ఎందుకు? ఆల్రెడీ డెసిమల్ వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ. 25లే కనబడతాయి. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 25? ఎస్ ఆర్ నో? ఓన్లీ 1 ఆప్షన్. మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? ఇది లేకపోతే జనరల్గా ఏం చేసారు అందరూ? ఆ 6420 అన్నీ కలుపుకుంటూ పోయారు. టైం విల్ బి వేస్టెడ్. సమజ్ మే ఆరా? వాట్ ఎవర్ దట్ ఎక్స్ట్రా పోర్షన్, దట్ సర్ప్లస్ థింగ్, దీన్ని నేను ఏమంటా? కాన్సెప్ట్ అజ్యూమ్డ్ యావరేజ్ ఆర్ నెట్ చేంజ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ నెట్ సర్ప్లస్ అండ్ డెఫిషియన్సీస్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. సో అది 2.5లలో రావాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్, ఎందుకంటే ఇది 10 కాదు. 0.64202 0 తర్వాత వచ్చిన 1లు ఇవన్నీ 1 2 3 4. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 10, ఇట్ ఈస్ 0.000010 అట్లా వస్తుంది. అంటే అక్కడ ఎక్కడో మధ్యలో 25 రావాలి. ఎన్ని ఆప్షన్లు ఉంది? 25. ఓన్లీ 1 ఆప్షన్. మరి నువ్వు ఎందుకు కష్టపడాలి? నీ లక్కు బాగాలేక అన్నిట్లో 25లు ఉండి దాంట్లో ఒక 0 అటు ఇటు అయితే అప్పుడు నువ్వు కష్టపడు. సమజ్ మే? చలో, దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఇంకా అంతకే ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు మనం.
All right, an average earning of a mechanic for the first 4 days of a week is 18. Last 4 days is 22. He earns 20 on the 4th day. His average earnings for the whole week. It's a little bit different question. We didn't cover this. అంటే మోడల్ అయిపోయింది, బట్ నువ్వు షార్ట్ కట్ వేలో వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు. ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఏం లేదు, చూసుకో. ఇన్ ए वीक हाउ मेनी डेज आर देयर? उतना करने की जरूरत नहीं. ओके, ऑलमोस्ट सेम थिंग. देखो 1 2 3 4 5 6 7. ఎస్ ఆర్ నో? 4th డే ఏముందని చెప్పాడు వాడు? 20. ఎస్ ఆర్ నో? he earns 20 on 4th డే. కాకపోతే ఫస్ట్ 4 days కలిపి ఒకటి ఇచ్చేసాడు కదా. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 18. మరి ఫస్ట్ 4 days కి 18 అంటే టోటల్ సమ్ ఎంత అండి? 18 4s 72నే కదా. మరి 4 days కి 72 అయితే దాంట్లో 4th డే 20 ఉంటే మరి 3 days కి ఎంత అవుతుంది? ఆ 20 తీసేస్తే సరిపోతుంది కదా. 72 minus 20. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ నేను సమ్స్ రాస్తున్నా, సమజ్ మే ఆరా? అర్థమవుతుందా? 4th డే is 20, బట్ ఫస్ట్ 4 days యావరేజ్ ఇస్ 18. సో సమ్ ఈజ్ 18 4s 72. మరి 4 days 72 ఉండి దాంట్లో 1 day 20 ఉంటే రిమైనింగ్ 3 days ఎంత అవుతుంది? 20 తీసేస్తే చాలు కదా మనకి. సో ఐమ్ రిమూవింగ్ దట్ 20. 72 minus 20 is 52. Similarly, this last 4 days average ఎంత ఇచ్చాడు? 22. Then what is sum? 4 into 22 88. మరి రిమైనింగ్ 3 days ఏమైతే ఇప్పుడు 88 లో 20 తీస్తే హౌ మచ్? 68. Then his average earning for the whole week. What is average? Sum by number. देखो 50 60 110 2 plus 8 10 120 plus 20 140 by number ఎంత? 3 నా? What is the number? 7 days sum కదా ఇది. 7 days కదా వీక్ కి. 7. What is my answer? 20. Here it is. Now anyone can share their other methods. Okay, next one. The average salary per head of all the workers in a workshop is all 850. Average salary per head of 7 technicians is 1000. Average salary per head of rest is 780. Total number of workers in a workshop is how much? So which method I can choose? అంటే ఇక్కడ ఏంది 7 technicians అని ఇచ్చాడు. N2 is given. All workers అంటున్నాడు, రెస్ట్ అంటున్నాడు. సారీ, దిస్ ఈజ్ N1. N2 is missing. ఎస్ ఆర్ నో? టోటల్ అడిగాడు అంటే N2 కనుక్కొని N1 plus N2 చెప్పాలి. I can go with method 2 or I can go with that method 3, allegation concept also. Allegation concept ఎట్లా ఉంటుంది? 7 technicians, average ఎంత? 1000. Remaining N2, what is average? 780. What is overall average? 850. Yes or no? Can I take out 0 common in all of them? I can multiply or I can divide all the 3 numbers with any same value. Okay. మరి ఇప్పుడు what is my formula? N1 D1 is equal to N2 D2. N1 is 7. D1 100 minus 85 15. N2 I don't know. D2 85 minus 78 how much? 7. Yes or no? 7 got cancelled. What is my N2? 15. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో 15 పెడతాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏం పెట్టాలి? ఎందుకు? ఆ ఆవేశంలో ఆనందంలో 15 పట్టుకుంటాం. కానీ వాడేం అడిగాడు? టోటల్ మీన్స్ ఒరిజినల్ 7, దిస్ 15. ఆన్సర్ ఈస్ 22. ఓకేనా? నాకు కొంచెం టైం లేక నేను ఆప్షన్స్ ఇట్లా చేంజ్ చేయలేదు.
నెక్స్ట్ టెస్ట్లో ఖచ్చితంగా ఇట్లానే ఉంటాయి, యూ డోంట్ వరీ. ఓకే, మీకు గూస్ బంప్స్ తెప్పించడమే నా టార్గెట్. కొన్ని చేంజ్ చేశాను, ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్, బట్ టైమ్ వాజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సో కొన్ని అట్లా అనాథర్ లాగా వచ్చేసినాయి. అఫ్ కోర్స్ ఎగ్జామ్లో అన్నిట్లో అంత టెంప్టింగ్ ఉండవు, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇట్లానే ఉంటాయి. అర్థమైందా? చలో నెక్స్ట్. మరి ముందే స్టార్టింగే కదా ఇది మీ సెకండ్ స్లిప్ టెస్ట్ అంతే కదా. సో ఇప్పుడే అంతగానం ఫోర్స్ చేస్తే భయపడతారని చెప్పి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి, విల్ రైట్ దెమ్ ఆల్సో యాజ్ ఎ స్లిప్ టెస్ట్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ weight of ABC is 45, యావరేజ్ weight of AB 40, BC 43. చేసాం, గుర్తుందా ఇది? యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ అలిగేషన్ ఫర్ 2 times. అర్థమవుతుందా? ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ వే? ఓకే, వెరీ గుడ్. వెయిట్ ఆఫ్ బి అడిగాడు అంతేనా? బట్ సిఏ లేదు కదా దీంట్లో, బట్ ఏబిసి ఇచ్చేసాడా? ఓకే, ఒక మెథడ్ వచ్చింది మనకి, బట్ ఇంకో మెథడ్ లేదు. బి అడిగాడా? ఓకే, మన కాన్సెప్ట్ ఏంది? ఏబి ఇచ్చింది, వీల్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ స్మాల్ ఏ. బీసీ will assume it as small b, CA will assume it as small c, is asking for b, so just write a b c అంతే కదా. ABC అజ్యూమ్ చేసుకొని ఏం చేస్తావు, b అడిగేటప్పుడు నెక్స్ట్ వన్ మైనస్, సో a ప్లస్ b మైనస్ c. సో ఏబి యొక్క యావరేజ్ ఇచ్చాడా మనకి, అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ నో a plus b plus c, you will be getting it as a plus b plus c. yes or no? క్యాపిటల్ ఏబిసి సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఏబిసి వస్తుంది, మనకు డిరైవ్ చేసుకున్నాం మనం క్లాస్లో. మరి ఇప్పుడు ఏబిది ఏ అన్నమాట, ఏ ఇస్ గివెన్, బీసీ మీన్స్ బి, బి ఇస్ గివెన్. అట్లయినా మళ్ళీ డబుల్ ఏ అవుతుంది. సో నీకు సి తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలి, ఏబిసిలో ఏబిని తీసేస్తే సి వచ్చి మళ్ళీ ఇంట్లో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి, టైం వేస్టే కదా. ఓకే, సో మనం ఏవైతే షార్ట్ కట్ అనుకున్నామో అవి ఆ ఫార్మేట్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనకి యూజ్ అవుతాయి. సో దీన్ని సింపుల్గా డైరెక్ట్ చేసేస్తాం. ఎలా చేస్తాం చూడండి, అందుకే మీకు చెప్తున్నా, ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, యూ షుడ్ బి థరవ్ విత్ ద రెగ్యులర్ మెథడ్ ఆల్సో. వెన్ ఎవర్ ద షార్ట్ కట్ థింగ్ ఈస్ గివెన్ టు ఫెయిల్, then this general method will help you. देखो, what is a plus b plus c? 3 times of 45. What is a plus b? 2 times of 40, 80. What is b plus c? 2 times of 43, 86. ये दोनों को ऐड करो, a plus 2b plus c is 166. మరి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ కాపీ చేద్దాం, a plus b plus c, how much? 45 3s are 135. Can I subtract them? a cancel, c cancel, 2b minus b is b. 135 to 65, 30 plus 1, 31, b is 31. అర్థమవుతుందా? షార్ట్ కట్ వచ్చింది కదా అని చెప్పి షార్ట్ కట్కి కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయకపోయినా నువ్వు అప్లై చేయొద్దు. ఓకే, you'll end up with the wrong choices. అర్థమవుతుందా? So you should know when to use that shortcut, whatever I have given in the class. Any doubt? So రెగ్యులర్ మెథడ్ లోనే నేను ఆన్సర్ తెచ్చేసుకున్నా ఈ క్వశ్చన్ కి. నెక్స్ట్, eighteenth one. Average weight of 8 persons is increased by 2.5 kg when a new persons come in a place of one of them weighing 65 kg. Means who is the old person? What might be the weight of the new person? Means is it a case of joining or not? Replacing. Is it joining or replacing? New person come in place of other person, means what it is? Replacing. So in replacing, if average is increased, you have to take plus. If average is decreased,
You have to take minus. ఇక్కడ ఏమైంది మరి average? Increase. Then what is my formula? చెప్పండి. P star is equal to P plus NC, where P is the old person. What is old person? 65. N is new number of persons. Replace లో new number ఏమైనా చేంజ్ అయిద్దా మరి? No. 8 persons కాబట్టి 8 ఉంటుంది. C, what is C? Change. 2.5. 25 8s are 200. Therefore 2.5 8s are 20. 65 plus 20. Answer is 85. 85. Okay. Next, average monthly income of a family of 4 earning members. Average monthly income is 35. How many of them? 4 of them. One of the earning member died. Oh my God. Therefore, the average income came down 650. Income of the deceased. So, what is the change in average? Average changed by 735 minus 650. 50 plus 35. 85. Means, can I say this is average decrease? Yes or no? Can I treat this one as leaving case? Yes or no? Leaving case. P star is equal to P minus NC. The average is increased, you have to take minus, reverse. If the average is decreased, you have to take plus, reverse of joining and replacing. Inversely proportional. మరి ఇక్కడ యావరేజ్ ఏమైందండి మనకి? 1 second. Average is decrease. అంటే మరి నువ్వు ఫార్ములా ఏం తీసుకోవాలి? ప్లస్. సో is asking for the income of the deceased. Okay, what was the old average? If it is replacing old person value, if it is joining and leaving, it will be taken as old average 735 plus N is new number of persons. Originally 4 members were there, now 3 members. C is the change. What is the change? Change कितना? Okay, 85. 735 plus 380 is 240. 5 3s are 15. 255. Okay, 700 200 900. Unit digit 5 plus 5 is 0. 900 లో ఉండాలి, 0 ఉండాలి. ఒకటే ఆప్షన్. నేను మొత్తం యాడ్ చేస్తలే, అర్థమవుతుందా? బట్ లెట్ ఇట్ బి. చెక్ చేద్దాం. 700 plus 200 900. 50 plus 30 80 plus 10 990. బట్ నీది సమ్ చేయకుండానే ఆన్సర్ పెట్టిన. ఎట్లా? యూనిట్ డిజిట్ యాడ్ చేసిన. 5 plus 5 10 మీన్స్ 0. అండ్ 700 200 900 లో ఉండాలి. సో హండ్రెడ్స్ 900 లో ఉండాలి, యూనిట్ డిజిట్ 0 ఉండాలి. హౌ మెనీ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్? ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో లైక్ దిస్ వీ హ్యావ్ టు work on. Average age of 24 students in a class is 10. Teacher age is included, the average increased by 1. Age of the teacher. Joining low, average increased. What we need to take? Plus. P star is equal to P plus NC. P is the old average. 10 plus. N is new number of persons. 24 unde 1 person is added. So 24 plus 1. 25. Change is 1. 10 plus 25. 35. Bus. Yes or no? Next, average of marks obtained by 120 candidates was 35. How many candidates?
120 candidates. Average is 35. If the average of marks of the passed candidates is 39, failed candidates is 15, the number of candidates who passed exam. You can go with method 2 or method 3. Allegations లో పోవచ్చు, method 2 లో పోవచ్చు, ఇంకా గట్టే మాట్లాడితే యావరేజ్ ఫార్ములాలో కూడా పోవచ్చు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ allegations. Total 120. Yes or no? So pass ఎంతనో చెప్పాడా? No. Fail ఎంత చెప్పాడా? No. So passed candidate, failed candidate. Passed candidate average 39. Failed candidate average 15. Total average 35. Now ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు రేషియో కావాలి. ఆర్ ఎల్స్ పాస్ ఫెయిల్ కి బదులు నువ్వేమనుకోవచ్చు? n1 n2. n1 d1 is equal to n2 d2. ఆర్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఈ రేషియోకి ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హియర్ యూ కెన్ గో విత్ దట్ టేకింగ్ రేషియోస్, differences. Write the difference to the opposite side. 4. Write the difference to the opposite side. 10, which is 5:2. Yes or no? Antena? Sorry ma? Yeah, this is 20 kada. Thank you. Then which is 5:1. 6 parts is 120. Yes or no? 6 parts is 120. 6 into 20. What is the requirement? The number of candidates who passed means first category. 5 into 20. Answer is 100. Any doubt? Any doubt? So my answer is 100. Clear? Next please. Next question. Average expenditure of a man for the first 5 months is 120. For the next 7 months is 130. And his saving is 290. His monthly average income. What is income? Expenditure plus saving. He saves 290 in that year. Means saving is already given. What is saving? 290. For entire year. Okay. Per year. But expenditure you want so that the sum of this average expenditure and average saving will give rise you, it gives you the income. So ఇప్పుడు నువ్వు expenditure average కనుక్కోవాలి. Expenditure ఎట్లా ఇచ్చాడు? For first 5 months the expenditure is 120. For the next 7 months the expenditure is 130. ఇక్కడ zeros కొట్టేద్దండి. Assumed average. Can you assume 120? It became 0. How much it is more? 10 more into 7. 70. ఒకటే ఉన్నప్పుడు దీన్ని ఏమనుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా నెట్ చేంజ్. Then what is my true average? Assumed average 120 plus net change 70 by 5 plus 7. How much? 12. Yes or no? So 35 by 6 తీసుకోవచ్చు అదిని. డెసిమల్స్ లో ఏం లేదు కదా. Let me think once. డెసిమల్స్ లో ఆప్షన్ లేదు కదా. Okay, here this is for year kada, but this is for ఇదేంటి మంత్లీ యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇయర్. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? బై 12 చేస్తే మనకి అప్పుడు పర్ మంత్ అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ ఇట్ విల్ బికమ్ పర్ మంత్. సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా డిఫరెంట్ నంబర్స్ వచ్చినాయో డోంట్ డివైడ్ దెమ్. ఓకే, డైరెక్ట్లీ రైట్ యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఈజ్ యావరేజ్ ఇన్కమ్, సారీ ఎక్స్పెండిచర్. యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 120 plus 70 by 12 plus 290 by 12.
which is 120 plus 360 by 12, which is 30. 120 plus 30, 150. నువ్వు హరిబరిలో ఎప్పుడైతే ఈ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తావో అన్నెసెసరీగా నువ్వు టైం వేస్ట్ని ఇన్వైట్ చేసినట్టు అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎందుకంటే అక్కడ కూడా మనకి ఇంకో ఫ్రాక్షన్ యాడ్ అవుతుంది కాబట్టి దెర్ మైట్ బి ఏ పాసిబిలిటీ. ఖచ్చితంగా కావాలని రూల్ ఏం లేదు, బట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ప్లేస్, average marks of 3 batches with students, and this is the number average marks of all the students. Easy kadandi. 5 11s, 5 12s, 5 9s. Direct నేను ఏం తీసుకుంటున్నా? 11, 12, 9. What is average marks? 50, 55, 60. Yes or no? Concept 2. ఇక్కడ నేను కాన్సెప్ట్ కూడా రాస్తున్నా. నీకు డౌట్ వస్తే మళ్ళీ ఆ కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళి నువ్వు చెక్ చేసుకోవాలి. కాన్సెప్ట్ 2, వాట్ ఐ కెన్ అజ్యూమ్? 55 తీసుకో, అన్నీ ఈజీగా ఉన్నాయి కదా. ఓకే, నువ్వు 50 అన్నా, ఐ డోంట్ మైండ్. ఇప్పుడు నువ్వు 50 అన్నావు కదా, 55 తీసుకోండి, ఎందుకంటే అలవాటు పడాలి. -5, ఎస్ ఆర్ నో? 5 లెస్ కాబట్టి -5 ఇంటూ 11. ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ఇంటూ అని రాయను, నేను మీ క్లారిటీ కోసం రాస్తున్నా. 0 plus 5 into 9, 45, minus 10. This is my net change. My true average is assumed average 55 minus 10 by 11 plus 9, 20 plus 2, 32. అందుకే జనరల్గా మీకు ఇట్లా నెగిటివ్ రేషియోస్ వచ్చినప్పుడు అనుకోద్దని చెప్తున్నాను కదా. ఇగో దిస్ ఈస్ ద వే. బట్ ఇక్కడ నేను గెస్ చేయొచ్చు, ఇట్స్ నాట్ ఎ బిగ్ డీల్. 0 పెడితే ఇది ఏమైంది? 100. 32 3s 96. డెసిమల్ కాబట్టి పాయింట్ పెడితే మళ్ళీ 4 రిమైండర్ 40. 32 1s 0.31. మరి 55లో 0.31 తీస్తే ఎంత? 54.68. ఇంకా 31 కూడా కాదు, ఇంకా అది పోతూ ఉంటుంది. సో 54.68. ఎవ్రీ టైమ్ నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ ద ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మనం అది ఆప్షన్ గెస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. లెట్స్ సీ the next one. Okay. Average salary of 20 workers in an office is 1900 per month. If the manager's salary is added, average salary becomes 2000 per month. 19,000 unde emaindi 2000 means, can I assume this is joining case? emaindi average increase by how much? 100 rupees. Mar joining lo average increase aithe P star is equal to P plus NC. Whose value is asking? What is managers? This is important. Annual salary. ikkada em ichadu manaki? Monthly salary. So ikkada nik answer em ostadi? Monthly salary ne ostadi. You have to convert it into the annual salary. Now P is old average. What is old average? 1900. N is new number of persons. Originally 20. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 21. C is 100. P star will be, what is it? New member. మరి ఎంత అవుతుంది? 4000. This is the salary of the new member. And what is 4000 per month? ఇదిగో ఆప్షన్ సి. కరెక్ట్ సార్, బట్ యాన్యువల్ శాలరీ అన్నాడు. దిస్ ఈజ్ పర్ మంత్. దెన్ హిజ్ యాన్యువల్ శాలరీ, యాన్యువల్ అంటే 12 months 1 year, 12 into 4000, which is 4000, 48,000. Sorry. So this will be my answer. I hope it is clear. Very good.
Next, in a TV factory, the average of 60 TVs is produced per day for the first 25 days. 25 days ki per day enta anta 60 TVs. A few workers fell ill for the next 5 days, reducing the daily average for the month to 58. Means month మొత్తానికి ఇచ్చాడండి 58. The average production per day for the last 5 days is how much? X2 is how much? This is method 2. Method 3 ఎట్లా చేస్తా దాన్నే 25 days 5 days 60 overall is 58. What is X2? Both are correct అండి. ఇక్కడైతే ఏం చేస్తావు ట్రూ యావరేజ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నెట్ చేంజ్ విల్ బి 0. ఆ కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్చుకున్నాం. ఇప్పటికైతే N1D1 వెళ్ళిపోదాం. ఓకే 5 5s 5 1s. N1D1 is equal to N2D2. N1 is 5. What is D1 from this? 2. N2 is 1. What is D2? 58 minus X2 or X2 minus 58? Very good. 58 minus X2. 10 is equal to 58 minus X2. X2 left side తీసుకుపోతే ఏమైందండి? X2 is equal to 58 minus 10. X2 is equal to 48. Clear? Next. Average age of 4 children in a family is 12 years. If average is 12 years, sum kitna? Yes or no? 12 4s are 48. I may use it, I may not use it in the question, but telisi undali manaka. If the spacing between their ages is 4 years, the age of the youngest fellow ante ఒక్కొక్కరి మధ్యలో 4 years gap ఉందంట. Means I can assume it like x plus 4, x plus 8, x plus 12. Yes or no? అయితే యంగెస్ట్ ఎంత అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఎంత x. Or I can also assume it like x minus 4, x minus 8, x minus 12. ఇప్పుడు యంగెస్ట్ ఎవడైతాడు x minus 2. Or else I can also assume it like x plus 4, x minus 4. అర్థమవుతుందా 2 1 of the side x minus 8 or x plus 8. Yes or no? I can also assume it like x minus 2, x plus 2, x plus 6, x minus 6. మ్యాథ్స్ పైన గ్రిప్ ఉన్నవాడు ఇది అజ్యూమ్ చేసుకుంటాడు. గ్యాప్ చూసుకో 4 ఉందా లేదా? ఉందా లేదా? x minus 6 కి x minus 2 కి గ్యాప్ ఎంత 4. x minus 2 to x plus 2 4. x plus 2 to x plus 6 4. ఎందుకు సార్ ఇది సమ్ ఏమైంది అంటే డైరెక్ట్గా 4x plus 2 minus 2 cancel plus 6 minus 6 cancel. What is sum I got? 48. Then what is x? 12. మరి x 12 అయితే మనకేంది యంగెస్ట్ కావాలి. హూ ఇస్ యంగెస్ట్ ఫెలో హియర్? x minus 6. Then in this case youngest is x minus 6, which means 12 minus 6, which is 6. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పింది? సో లైక్ దిస్ we need to proceed. సార్ మరి వేరే చేస్తే రావా సార్? ఏం చేసినా వస్తుంది, దీని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, ఇది అంత డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ అయితే ఏమీ కాదు. ఆల్ రైట్, ఈ సొల్యూషన్స్ మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తానంటే మీరు మళ్ళీ వీడియో వినకుండా మన యాప్లో మీ క్వశ్చన్ కింద ఇదే పెట్టేస్తాను నేను యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దట్ వెన్ ఎవర్ యూ got any doubt with the question na, just open the solution in the with respective question in the app. నువ్వు మళ్ళీ వీడియోకి వచ్చి దాన్ని డ్రాగ్ చేసి ఈ క్వశ్చన్ వినాల్సిన అవసరం నీకు లేదు. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ వినాలంటే మొత్తం విను, నీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నారు.
టైం వేస్ట్ కాకుండా. ఓకే, దట్స్ ఇట్ సార్. మరి వేరే చేసి వస్తాయా? వస్తాయి. జస్ట్ మీ క్లారిటీ కోసం ఇంకొకటి చేస్తాను. ఓకే, ఇది చేద్దామా? సమ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ 4x, 4 plus 8 12, 12 plus 12 24 is equal to 48. అర్థమైందా? దెన్ వాట్ ఈస్ 4x? ఇది 48 కదా. 48 minus 24 is 24. Yes or no? Then what is x? 6. Then who is the youngest? ఇక్కడ యంగెస్ట్ ఎవడు? x కాబట్టి x is 6. ఇది ఈజీ అనిపించవచ్చు, బట్ ప్రతిసారి ఈజీగా. 7 మెంబర్స్ అంటే ఏం చేస్తాం? 9 మెంబర్స్, 11 మెంబర్స్. ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ ఇక్కడ ఏమైతుంది లాస్ట్ మెథడ్లో? సమ్ ఈజ్ ఎంతమంది ఉంటే అన్ని x. 4 మెంబర్స్ మీన్స్ 4x, 5 మెంబర్ మీన్స్ 5x, 11 మెంబర్ మీన్స్ 11x. సో కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ ఎనీథింగ్. సో చాయిస్ ఇస్ యువర్స్. ఓకే, మీకు నేను బలవంతం చేయను. మీకు ఏది బెటర్ అనిపిస్తే దానికి వెళ్ళండి. బట్ వీలైతే నేను సజెస్ట్ చేసిన దానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, లాస్ట్ 4 questions. The average age of 4 players is 18.5 years. If the age of the coach is also included, the average is increased by 20%. Joining ఏనైతే include అంటే? Yes or no? In joining, if average is increased, what we need to take? Plus. Then what is my formula? P star is equal to P plus NC. What is P? Old average. Old average ఎంత ఉందండి ఇక్కడ? 18.5. N is new number of persons. 4 players ఉండే, కోచ్ యాడ్ అయితే ఎంతమంది అయినారు? 5. చేంజ్ 20% పెరిగింది. 20% అంటే ఎంత అండి? 1/5. 1/5 of what? 18.5. So 5 3s are 15.7. Yes or no? 3.7. which is 18.5 plus 5 3s are 15 plus 5 into 0.7 is 3.5. 15 plus 3.5 ఎంత అండి? 18.5. 18.5 plus 18.5 37. Answer is 37. Clear? Last 3 questions. సో ఇక్కడ వరకు చెప్పిన దాంట్లో ఒక్క క్వశ్చన్ అయినా మన క్లాస్లో మిస్ అయినట్టు మీకు అనిపించిందా? Let me know if any. No. Right. Average weight of a class of 40 students is 50. 40 average. Weight of the teacher is included. The average weight increases by 500 grams. 500 grams means half kg. The weight of the teacher is, మరి joining లో average increase అంటే ఏం తీసుకోవాలి? Plus P star is equal to P plus NC. P is the old average. How much? 40 kg. Plus N is new number of persons. Originally 40 ఉండే, టీచర్ యాడ్ అయితే ఎంత అవుతారు? 41. Change is 0.5 or half. అర్థమైందా? 40 plus 0.5 or half. 41 లాఫ్ ఎంత? 20.5. టోటల్ ఎంత? 60.5 will be the age of the teacher. 60.5. Last 2 questions. Kindly bear with me. Next, average of daily income of ABC 60. B earns 20 more than C. A earns double of what C earns. What is the daily income of C? So average of ABC ఇచ్చారు. Fine, okay. A, B, C. B earns 20 rupees more than C. A earns double of C. So C next అనుకుందాం. ఏ ఎంత చేస్తాడు ఇప్పుడు? Yes or no? ఎప్పుడైనా సరే one addition or subtraction is given, one multiplication or division is given. ఓకే, అప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దీనికి ఇవ్వాలి. అది అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ప్లస్ మైనస్ ఈజీ అవుతుంది.
ఫస్ట్ ప్రియారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి? ఇంటూ డివిజన్కి ఇచ్చేయాలి. సో ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి? బీసీకి మధ్యలో ఏముంది? 20 మోర్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అండ్ ఏకి సికి ఏముంది? డబల్ మీన్స్ మల్టిప్లికేషన్. గివ్ ద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఫర్ మల్టిప్లికేషన్. ఏమన్నాడు ఇక్కడ? ఏ ఎర్న్స్ డబల్ ఆఫ్ సి. అప్పుడు సిఎక్స్ అయితే ఏ ఎంత? 2x. ఇప్పుడు బి ఎర్న్స్ 20 మోర్ దెన్ సి. బి ఎర్న్స్ 20 మోర్ దెన్ సి అంటే x ప్లస్ 20. మరి దీని నుంచి సమ్ ఎంత అండి? సమ్ ఈస్ 2x ప్లస్ 2x, 4x ప్లస్ 20, 4x ప్లస్ 20. మరి ఇక్కడ నుంచి సమ్ ఎంత అండి? యావరేజ్ 60 అయితే సమ్ ఎంత? 180. 4x is equal to 160. x is equal to 40. What is the requirement? Daily income of C. C ఎంత ఉందండి? x. x ఎంత వచ్చిందండి? 40. ఆన్సర్ ఎంత అండి? 40. ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు అక్కడ. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది క్లాస్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది క్లాస్. Average weight of 8 men is increased by 2 kg. When one of the men whose weight 50 kg is replaced by a new man, weight of the new man. అయితే యావరేజ్ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్. ఎప్పుడు ఇది? మరి రీప్లేస్ లో ఇఫ్ ద యావరేజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్, వాట్ వి నీడ్ టు టేక్? ప్లస్. పి స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్. ఇక్కడ పి ఓల్డ్ యావరేజ్ కాదు, ఓల్డ్ పర్సన్ వాల్యూ. జాయినింగ్ లో లీవింగ్ లో ఓల్డ్ యావరేజ్ అంటాం. రీప్లేస్ లో ఓల్డ్ పర్సన్ వాల్యూ. ఓల్డ్ పర్సన్ వాల్యూ ఎంత? 50 ప్లస్ ఎన్ ఈజ్ న్యూ నంబర్. ఏమైనా మారుతుందా ఇక్కడ? ఓన్లీ 8 బికాస్ ఇట్ ఈస్ రీప్లేస్మెంట్, దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. సి ఎంత అండి? 2 kg. ఎస్ ఆర్ నో? 8 2s are 16, 50 plus 16, 66 kg is the replaced person value. 66 kg. Clear? Yes or no? So this is slip test 1. బేసిక్స్ స్లిప్ టెస్ట్ ఒకటి రాసావు, దాని తర్వాత అసలైన స్లిప్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ స్లిప్ టెస్ట్. నువ్వు నెక్స్ట్ రాయబోయే స్లిప్ టెస్ట్లు అన్నీ దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటాయి. దీని కింద ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు, ఉంటే దీనికి ఈక్వల్, దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఈ టెస్ట్లు అయిపోయే లోపు యావరేజ్ని నువ్వు ఎక్స్పర్టైజ్ అయిపోవాలి నువ్వు దాంట్లో. క్లియరా? ఎస్ ఆర్ నో? నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్వర్డ్స్, స్టిల్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. ఎందుకంటే ఆన్ ద స్పాట్ నీకు అవి డౌట్ రాకపోవచ్చు. సో మొత్తం నీకు విత్ సొల్యూషన్ ప్రతి క్వశ్చన్ ఇస్తాను. రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంతే, నెక్స్ట్ స్లిప్ టెస్ట్ కూడా అంతే. నీ సీరియస్నెస్ నాకు కనబడాలి. నువ్వు మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసి రాస్తే ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఒకవేళ నీ క్లాస్లో వినడానికి ఇబ్బంది అవుతుందంటే ఐ విల్ రికార్డ్ ఇట్ సపరేట్లీ, ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ అవర్ యాప్. వీలైతే ఐ విల్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్. At the same time, solution copy paste, I'll throw it in the app. So no video వినాలంటే వీడియో అయినా, సొల్యూషన్ చూడాలంటే సొల్యూషన్ చూడు, కానీ ప్రాక్టీస్. దట్ ఈస్ మై ఫైనల్ థింగ్. నా రిక్వైర్మెంట్ అదొకటి. అర్థమవుతుందా? నీ రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా నేను ఇస్తా. నా రిక్వైర్మెంట్ అదొకటి. ప్రాక్టీస్ వెల్, స్కోర్ వెల్. దాట్స్ ఇట్. దెన్ కెన్ ఐ క్లోజ్ ఇట్ అప్? దెన్ క్లోజ్ చేసుకుందామా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే.